सत श्री अकाल जी टू द गेट पंजाबी ऑडियंस। मैं परतिंदरजीत होरा शनाइडर लॉ ग्रुप तरफों तुहाडे कोल आई हाँ टू ब्रिंग यू द लेटेस्ट खबरां ऑफ इमिग्रेशन और रिलेटेड खबरां जिस दे नाल तुहानूं इंटरस्ट है। बिफोर मैं की कहंदे ने तुहानूं लीगल न्यूज़ दसां या और कुछ हो रहा, पहले मैं अपना रीइंट्रोडक्शन करना चाहती हाँ। असी शनाइडर लॉ ग्रुप तो हाँ और असी अपना की कहंदे ने एवरजी लॉ फर्म हाँ जिस दे विच तुहानूं हर किस्म की तुहाडी लीगल जरूरत साडे लॉ फर्म ते तुहानूं उसका जवाब मिल सकता है। अगर तुहानूं कोई इमिग्रेशन की जरूरतां ने, असाइलम दियां, डिपोटेशन डिफेंस, तुसी किसी किस्म के क्रिमिनल ट्रबल दे विच फसे हुए हो जिस जिथे तुहाडे हाथों कोई गलत काम हो गया है और तुसी उस तो अपना कोई रिलीफ पाना चाहते हो, या तुसी किस्म के फाइनैंशियल ट्रबल विच हो और तुसी डेट रिलीफ उसका मतलब कि तुसी अपना कर्जा किस तरह फिनिश कर सकते हो उसके आंसर्स ढूंढ रहे हो, या तुसी कार खरीद रहे हो या बेच रहे हो या बिजनेस खरीद रहे हो, रियल एस्टेट वास्ते, कॉर्पोरेट नीड वास्ते, मैट्रिमोनीयल नीड वास्ते, अगर तुसी अपना तुहाडी मैरिजेस विच कोई प्रॉब्लम चल रही ने या तुहाडे कोल तुहाडा डिवोर्स हो चुकिया और तुहानूं कोई बच्चों के नाल कोई इशूज़ है। सो बेसिकली साडे लॉ फर्म ते तुसी अपने इमिग्रेशन नीड्स, अपनी क्रिमिनल नीड्स, अपनी मैट्रिमोनीयल नीड्स, रियल एस्टेट, बैंक्रप्सी और कॉर्पोरेट नीड्स सारे दे जवाब साडी लॉ फर्म विच पा सकते हो। साडे लॉ फर्म दे विच 7 अटर्नीज़ ने, साडी सब दियां अपनी अपनी स्पैशलटियां ने और असी इकट्ठे एज अ ग्रुप तुहानूं अपनी एक्सपर्टीज़ दे के तुहाडे समस्या का हल दे सकते हैं। साडी पहली कंसल्टेशन हमेशा फ्री होंदी है। साडे शो करन दा मकसद ही यह है कि असी तुहानूं इन्फॉर्मेशन लैके आइए, तुहानूं कुछ सिखाइए और उस दौरान तुहाडे दिमाग दे विच अगर कोई क्वेश्चनस आ रहे ने या तुहानूं कोई चीज़ दा और आंसर चाहिए तुसी उस बेस से साडे कोल आके अपने आप नूं और भी इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। सो साडी ऑफिसेस हैं ने मनहैटन दे विच, डाउनटाउन मनहैटन। अगर तुसी क्वींस वगैरह रहिंदे हो तो साडे कोल पहुंचना बहुत आसान है। ब्रुकलिन भी रहिंदे हो बहुत आसान है। साडे कोल ए ट्रेन साडे कोल आंदी है, साडे कोल सी ट्रेन, ई ट्रेन, जे ट्रेन, जेड ट्रेन 2 नंबर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और साडा स्टॉप का नाम है फुलटन स्ट्रीट। अगर तुसी रिचमंड हिल तो आ रहे हो जां जिस तरह कि साडे काफ़ी क्लाइंट्स आंदे ने सीधी रिचमंड हिल तो ए ट्रेन साडे ऑफिस आके फुलटन स्ट्रीट ते रुकदी है। सारे दर्शकों का कहना सी कि तुसी प्लीज़ अपने ऑफिसेस क्वींस विच खोलो। सानू थोड़ी जी दिक्कत होंदी कदी मनहैटन आन नूं या कदी किसी ने औरतां कोल जिन्हां दे कोल बच्चे ने घर उन्हां नूं छड्डना वगैरह मुश्किल होंदा है तो चाहते हैं कि असी तुहाडी कम्यूनिटी दे विच कोई ऑफिस खोलीए जिस दे नाल तुसी साडे कोल इमीडिएटली पहुंच सको। ते असी तुहाडी गल ते गौर दिता ते असी हुण तुहाडी जिहड़ी तमन्ना सी पूरी करन जा रहे हैं। असी क्वींस विच ऑफिस खोल रहे हैं और साडा नया एड्रैस है 118-01 अटलांटिक एवेन्यू, बिल्कुल की कहते हैं 118 वाले गुरुद्वारे तो 1.5 ब्लॉक का रास्ता है। सो 118-01 अटलांटिक एवेन्यू रिचमंड हिल ते साडी ऑफिस खुल रही ने। असी बिकॉज असी जानने कि साडे दर्शक ने बहुत मेहनती इंसान ने, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, छुट्टी लेना उन्होंने वास्ते नामुमकिन है या तो उन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस विच उन्होंने की कहते हैं हर्ट होंदा है। तो असी इस करके अपने बिजनेस आवर्स वीकेंड ते खोले ने। इसका मतलब है तुसी साडे कोल संडेज़ नूं 12 तो लैके 5 बजे की अपॉइंटमेंट बना सकते हो रिचमंड हिल दे विच, और वैनसडे जिहड़ा है बुधवार नूं असी सवेरे 9:30 तो लैके 2:30 बजे तक क्वींस विच तुहानूं मिलांगे। तो वैनसडे 9:30 तो लैके 2:30 बजे तक और ऐतवार नूं 12 बजे तो लैके 5 बजे तक असी तुहाडे कोल पहुंचांगे। और तुसी अगर क्वींस रहिंदे हो तो असी फिर तो अपने सैमीनार्स चालू कर रहे हैं गुरुद्वारियां दे विच। असी 118 वाले गुरुद्वारे, 114 वाले गुरुद्वारे जिहड़े आस पास दूजे गुरुद्वारे ने, क्वींस विलेज वाले गुरुद्वारे असी आके अपना टेबल रख रहे हैं। अगर तुहाडे कोल कोई जनरल जिहा सवाल है साडे तो इमिग्रेशन दे बारे या
किसी भी लीगल मैटर ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 118 ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ 114 ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅਗੇਨ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁਣ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਐਤਵਾਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਰਕ ਇਟ ਆਊਟ ਵਿਥ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2013 ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ जहाँ तक ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਅਟਕਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਰ ਜਿਸਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵੈਸੇ ਅਟਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਨਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ पर सानू पता नहीं कि कितना आएगा और केड़े महीने आएगा और काफ़ी सारे इंसान जेड़े बहुत चाहते सी कि बिल पास होवे 2 हफ्तियां तो भुख हड़ताल करते पे ने हुण भी उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छड़ी है हुण भी उन्होंने प्रैशर नहीं छड़िया ओबामा हुण भी बार बार इहो कह रहा है कि इमिग्रेशन बिल पास कर दो वड्डे वड्डे बंदे वड्डे वड्डे कंपनियां वड्डे लीडर वड्डे बिजनेस सारे इस बिल के पिछे पे ने तो आई डोंट थिंक कि यह बिल चला जाएगा पर कद आएगा और किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਉਸਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਰ ਦਾ ਇਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਬੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 60,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 60,000 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 60,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਜਾਂ 60 ਜਾਂ ਲੈ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 100 ਜਾਂ 30,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ H1 ਵੀਜ਼ਾ। H1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ April 1 ਨੂੰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਟੋ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ 60,000 ਜਾਂ 70,000, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਾਇਦ 80,000 ਤੱਕ ਜਾਏ। ਉਹੀਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 80,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਥਰੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ April 1 ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ April 1 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ H1 ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ F1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਆਰ ਆਫਿਸਿਸ। ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਹੈ 888-824-7227 ਜਾਂ 9177280049। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ HORA HORA.WZSlaw.com। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦ ਮੇਜਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਆਫਿਸਿਸ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਐਵਨਿਊ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।